Okay, before starting our class, we say one vachana. Okay, children? Okay. Join your hands, close your eyes, say with me. ತಂದೆ ನೀನು, ತಾಯಿ ನೀನು, ಬಂಧು ನೀನು, ಬಳಗ ನೀನು, ನೀನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರು ಇಲ್ಲವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. Yes, open your eyes. Okay, in our last class we all are learnt us two stories. A story of a chicken and a story of a frog. Today we are starting our class with a new story. Which one that? In our last class I told you we are learning in our next class one more story. You all are seeing which story we are studying today? Yes, very good. We are studying today a story of a butterfly. Okay. Then all of you open page number 61. All of you open page number 61. Yes, children. A beautiful butterfly. A beautiful butterfly. Butterfly look like so beautiful na children. ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತೈತಿ? ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ನೀವು? ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್. ವೇರ್ ಯು ಆಲ್ ಸಿ ಅ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ? ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಮೀನ್ಸ್ ಪತ್ರಗಿತ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಗೊತ್ತೈತಿ? ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿರ್ತಾವ. ಎಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೂ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂತಿರ್ತಾವ. ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತಾವ? ಫ್ಲೈ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಭಾಳ ಮಂದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಲ್ದಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಗಾದಿಲ್ಲ ಅವು. ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವು? ಫ್ಲೈ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ. ಹೌದಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾತರ ಗೀತಿ. ಹೌದಾ? ಹೆಂಗಿರ್ತೈತೆ ಅದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ? ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಹಿಂಗಿರ್ತೈತಿ? ಎಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ. ಎಸ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಅ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. How it is grow and how it is take a birth. Okay, today we are learning. Okay children? Yes, almost butterflies are lived in a leaf. The butterfly's house is a leaf. Okay, ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಮನೆ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ? Where do you all live ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ we are live in a house ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. Where the dog, which one is the dog's house ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಕೌಸ್ ಹೌಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಂಗ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಲೀಫ್. ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಏನಪ್ಪಿ? ಲೀಫ್. Yes children? Yes. Okay. Then all are you got this page? All are you got na? Okay. Then now start our story of a butterfly. I was once a tiny little egg. I lived on a leaf. ಏನಿರ್ತಂತ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಟಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಟೆನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಣ್ಣದು, ಲಿಟಲ್ ಎಗ್. ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತದು? ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ತಗೋತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬರ್ತ್ ಆನ್ ಅ ಲೀಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತದು? ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿಟಲ್ ಟೆನಿ ಎಗ್. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಬರ್ತ್ ಆನ್ ಅ ಲೀಫ್ ವಿತ್ ಅ tiny little eggs. Okay children? ಹೆಂಗಿರ್ತೈತದು? ಸ್ಮಾಲ್ ಎಗ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೈತಂತ. ಎಲ್ಲಿ? ಲೀಫ್ ಮೇಲೆ. ಹೌದಾ? ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅ ಎಗ್ ಆನ್ ಅ ಲೀಫ್. See children, carefully see. In your textbook, in a first picture, they are given us
little egg on a leaf. Huh? And butterflies are lived on a leaf. Okay, children? Okay. I gave into a caterpillar. ಏನಾಗ್ತೈತಂತದು ಎಗ್ ದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಂದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್. ಆರ್ ಯು ಸೀನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೌ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಲುಕ್ಸ್? ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಗೊತ್ತಾ? Yes, it looks like this. Caterpillar look like this type. Okay, children, we called this is a caterpillar. The second stage of a butterfly is caterpillar. Okay, children, in your second picture, in your textbook, second picture, they are given a caterpillar. Caterpillar is lived on a where it is lived on? See in your textbook carefully. Where it is lived on? Very good. The caterpillar is lived on a leaf. How the leaf ಮೇಲೆ ಐತಿ caterpillar? Butterfly the second stage ಏನಿದು caterpillar. Butterflies second stage is caterpillar. Okay, children? Okay. I ate the leaf and grave around the fan. The caterpillar ate a leaf. Caterpillar ate a leaf. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಂತದು ಈ caterpillar ಈ leaves ನ eat ಮಾಡ್ತೈತಂತ ತಿಂತೈತಂತ. See children, in your textbook they are given only half leaf because that leaf is ate the caterpillar. Caterpillar ಏನ್ ಮಾಡೈತೆ ಆ leaf ನ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಏನ್ ತಿಂದೈತಿ ಲೀಫ್ ನ ತಿಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತೈತಂತ. ಏನಾಗ್ತೈತಂತದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತೈತಂತ. ಈಗ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಪಾಪು ಇರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾರ, ಊಟ ಉಣಿಸ್ತಾರ, ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರ. ಹಂಗ ತಿನ್ನಿಸೋದ್ರಿಂದ ನೀವ್ ಏನಾಗ್ತೀರಿ ಯು ವಿಲ್ ಗ್ರೇವ್ ಅಪ್. That's like the caterpillars eats the leaf and it will grave up. Okay, children? Caterpillar ಏನ್ ತಿಂದು ಗ್ರೇವ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಲೀಫ್ ತಿಂದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, caterpillar is the second stage of butterfly. Next, I felt cozy and warm in my cocoon. Cocoon ಅಂದ್ರ ಅದರದ್ದು ಗೂಡ್, caterpillar ದ ಗೂಡ್ ಅದ. See, they are given here. Yes, children? ಇದ್ರದ ನೋಡಿ ಇದು ಎಲಿದೊಂದ ಇದನ್ನ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಏನಂತೀವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಹಿಂಗ ಸ್ಟೀಮ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ ಕೋಕೋನ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತ. ಕೋಕೋನ್ ಅಂತಂದ್ರ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದ ಈ ಕೋಕೋನ್ ಅಂದ್ರೇನ ಹಿಂಗ್ ಮುದುಡ್ಕೊಳ್ದ. ಹೌದಾ? ಯಾವ ರೀತಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗ ತಂದ್ ಹತ್ತಿರ್ತೈತಪ್ಪ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಹೆಂಗಾದ್ರು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್, ಹೌದಾ? ಥಂಡಿ ಹತ್ತಿರ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಹಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಹೊಚ್ಕೊಂಡ ಹಿಂಗ ಅಪ್ಕೊಂಡ್ ಮಕ್ಕೋತಿರಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಮುದುಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ ಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹಿಂಗ ಮಕ್ಕೋತಿರಲ್ಲಪ್ಪ. ಆ ರೀತಿ ಈ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಕಾಜಿ ಅಂಡ್ ವಾರ್ಮ್. ಕಾಜಿ ಅಂದ್ರ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್, ಆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಹೊಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತಂದ್ರ ವಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೈತಂತ. ವಾರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೈತಂತ. ಇನ್ ಮೈ ಕೋಕೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಂತದ್ದು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್. ಕಾಜಿ ಅಂದ್ರ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು. ಆ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಂತದ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡಂಗ ಮಾಡಿ ಅದ ಹಿಂಗ್ ಮುದುಡ್ಕೊಂಡ ವಾರ್ಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗ ಬೆಚ್ಚಗ ಒಳಗ ಗೂಡ್ ಕಟ್ತೈತಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದು ಹಂಗ ಬೆಚ್ಚ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ವಾರ್ಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗ ಕೋಕೋನ್ ಒಳಗ ಕಾಜಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಂಗ ಆಗಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಹೌದಾ?
ಹೆಂಗ ಈಗ ಎಗ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗನ ಚಿಕನ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಹೌದಾ. ಹೆಂಗ ಈಗ ಫ್ರಾಗ್ ತಂದ ಟೇಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಫ್ರಾಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸಾರಿ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಟೇಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಫ್ರಾಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಬೆಚ್ಚಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ವಾರ್ಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗ ಕಾಜಿ ಒಳಗ ಇದ್ದು ಹೌದಾ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಬೇಕು ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಗ್ ದಿಂದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗಾಕ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಬೇಕು? ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಟೇಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಟೇಕ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು? 12 days. It takes 12 days. Okay children, ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಬೇಕು? 12 days. ಈಗ ಹೇಳಿನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಗ್ ಹೌದಾ, ಎಗ್ ಚಿಕನ್ ಆಗಕ 21 days ಬೇಕು. ಎಗ್ ಫ್ರಾಗ್ ಆಗಕ 20 days ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗಾಕ ಓನ್ಲಿ 12 days ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಬೇಕು? ಓನ್ಲಿ 12 days. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈ ಎಗ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಆ ಎಗ್ ಈ ತರ ನಮ್ಗ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗಾಕ 12 days ಬೇಕು ಹೌದಾ. ಫಸ್ಟ್ ಟೆನಿ ಎಗ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಸಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದು ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್. ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ? ಅದು ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಇರ್ತಾ ಲೀಫ್ ತಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತೈತಿ. ದೊಡ್ಡದಾದಿನ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಅದು ವಾರ್ಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗ ಮುದುಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದು ಒಂದಿನ ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ? ಬಿಗ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ವಾರ್ಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗ ಕಾಜಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದ್ದು one day it becomes a beautiful butterfly. Okay children? Okay, now see here in your textbook they are given picture na nodri. Caterpillar ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಚ್ಚಗ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ತರ ಕಾಜಿನ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ತರ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ವಾರ್ಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ? ಅದು ಈ ರೀತಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, now I am a pretty butterfly and I can fly so high. I am a pretty butterfly. I can fly so high. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತದು? ನಾ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ದಿಂದ ಕಾಜಿ ವಾರ್ಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗ ಕಾಜಿ ಆಗಿದ್ದು ಒನ್ ಡೇ ನಾ ಏನಾಗ್ತೀನಿ? ಪ್ರಿಟಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಂದ್ರ ಕಲರ್ಫುಲ್. ಪ್ರಿಟಿ ಅಂದ್ರ ಮುದ್ದಾದ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಯಾರೋ ಚಂದ ಕಾಣಕತ್ತಿದ್ರು ಸಣ್ಣ ಪಾಪಗಳು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಏನಾಗ್ತೈತೆ? ಅದು ಸೋ ಹೈ ಆಗಿ ಫ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾರುದು. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾರ್ತಿರ್ತೈತಿ ಹೌದಾ. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ಕೂಡ ಪಟ್ಟನ ಹಾರ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಆದೈತಲ್ಲ? ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಫಸ್ಟ್ once again I revise you a story. First butterfly was in a tiny with little eggs and it is lived on a leaf. Okay, next one, it grew up into a caterpillar. The egg is grew up into a caterpillar and caterpillar ate some leaf and grow around with us. Okay, and it felt cozy and warm in my cocoon and it becomes a pretty butterfly. Okay children? Okay, ಏನಿರ್ತೈತಪ್ಪ? ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಗ್ ಒಳಗ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಲೀಫ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಗ್ ಒಳಗ ಹೌದಾ. ಈ ಎಗ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಈ ಲೀಫ್ನ ತಿಂದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತೈತಿ. ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತೈತಿ ಹೌದಾ. ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಿಂದ
ಇಲ್ಲಿ ಕಾಜಿ ವಾಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಆ ಮುಚ್ಕೊಂಡ ಹಿಂಗೇನಂತೀರಲ್ಲ ಏನಂತೀರಪ್ಪ ಹಿಂಗ ಮುದುಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಿರಲ್ಲ ಮುದುಡ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿ ಹೌದಾ ಟಚ್ ಮೀ ಅಂತ ಇರ್ತೈತೆ ಹೌದಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಅಂತ ಕತ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಮುದುಡ್ತೈತಿ ಆ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಮುದುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಹಾಂ ಒನ್ ಡೇ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಿಟಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಈ ಎಗ್ ಲಿಟಲ್ ಎಗ್ ಹೌದಾ ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗತ್ತ 12 days ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ 12 days okay children are you understood the story of a butterfly yes you have to draw a butterfly in your GK4 book first you have to draw a little egg and second one you have to write second stage and write and draw their caterpillar and write third stage you have to draw this one write the fourth stage and you have to draw their butterfly okay children okay this is your homework and then all of you open page number 62 as you got this picture this is our beautiful butterfly you have to color in this to the butterfly which one is your favorite okay children you have to feel colorful one color ಹಾಕಬೇಕಂತಿಲ್ಲ colorful butterfly ಮಾಡಿ okay children and below you write what is this you have to write here below okay children okay today we learned the story of a butterfly how butterfly takes a bird and what is the first stage of a butterfly second stage of a butterfly third stage of a butterfly okay children we learned now okay what you have to do children you have to memorize sorry you have to tell this story to your parents in English or in Kannada or in both okay children okay till then you have to till next class you have to read more times the story of a chicken a story of a frog a story of a butterfly okay children okay have a good day take care bye